في حلقة اليوم كذلك لقاء مع أحد المستثمرين المغاربة الذين عادوا للمغرب من أجل إقامة مشاريع استثمارية في القطاع السياحي الذي يعتبر من بين المجالات الأكثر عطاء ولا زال ينتظر مزيدا من الاستثمارات. مع حلول العهد الجديد عرف مناخ الاستثمار بالمغرب تحسنا كبيرا، حيث أن السلطات لم تتوانى في العمل على تهيئة وتطوير القطاع العام. ورغم أن الطريق طويل أمام الوصول إلى المعايير الدولية، غير أنه من اللازم الإشارة إلى أن العديد من المساطر الإدارية قد تم تبسيطها بفضل إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، كما أن المحاكم التجارية أصبحت تقوم بدور ولو جزئي في حل النزاعات. أما المعلومات التمويلية فقد أصبحت أكثر توافراً ومصداقية فيما يتعلق بالمؤسسات البنكية، وقد خول هذا التحسن للمملكة المغربية إمكانية تحفيز المستثمرين الأجانب والمغاربة العائدين من المهجر على إنشاء مشاريعهم، خاصة في الأوراش الكبرى للمملكة كمخطط أزور بالنسبة لقطاع السياحة. Je suis français de Tunisie à la base. C'est la première fois que je vais au Maroc et franchement ça me plaît. C'est super agréable. Tu rencontres des gens que tu connais un peu de partout et franchement super bien. Je suis venu avec un ami à moi, un Algérien, et on est venu ici au club, on est venu passer des petites vacances tranquillement. C'est super calme, c'est amusant, il y a plein de choses à faire et ça va, c'est bien. Je suis à passer les vacances de moi au Maroc. Je suis italienne de Genève. Ici, la plage est plus belle que moi j'ai eu ma vie. Et le local, piscine, tout est patio est très bon. Je viens de France, de Colombes. On est venu passer des vacances ambiance familiale, il n'y a rien à dire. La route, pareil, je suis venue en voiture, ça s'est bien passé. Le bateau, nickel, franchement, marocain, super accueillant. Et j'ai mon mari aussi qui est d'Algérie, chaque année il vient au Maroc, ça se passe super bien. Vous savez, toute l'année on est en France, la culture en France et la culture ici, c'est pas pareil. On vient au Maroc, c'est pour retrouver les vraies cultures marocaines. C'est avoir, vous savez, quand on arrive au Maroc, juste l'odeur du Maroc, ça nous fait du bien. Après les traditions, le méchoui, tout ça on ne peut pas le faire en France et on les retrouve au Maroc. Il y a la mer, j'ai pas la mer, on vient profiter de tout ça. J'ai mon mari qui tient une boîte de location de voitures. Moi je tiens pareil un magasin de prêt-à-porter. J'ai déjà investi au Maroc, on a déjà acheté une maison avec mon mari. Inch'Allah d'autres commerces. وتمكن السياسة الجهوية الجديدة التي انخرط فيها المغرب والدعم الذي تقدمه الدولة لتحديث وتطوير البنيات التحتية وشبكات الاتصالات في الجهة الشرقية من إبراز الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية بالجهة الشرقية التي تطمح إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لتوفر العديد من المزايا ذات طابع اقتصادي وجغرافي وتجاري للمقاولات الصغرى التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية واستكشاف آفاق جديدة للأعمال. ويبلغ حجم الاستثمارات المبرمجة في أفق سنة 2020 بالجهة الشرقية في إطار مخطط المغرب الأخضر 9.122 مليار درهم، من بينها 63.4% تتحملها الدولة، أي بمعدل متوسط يقدر ب 760 مليار درهم في السنة. Je suis venu de Paris, c'est une plage qui est très belle, l'accueil il est impeccable, c'est tout le temps la même chose. Et il fait toujours beau, alhamdoulilah, on a du beau temps, on a des animations, on a des chaises avec des couleurs, avec les gens. Il y a nos amis et les Algériens qui sont venus aussi un petit peu en vacances. Et c'est très bien ici, on peut faire du jet ski, les gens ils sont accueillants, ils sont gentils, l'eau elle est très propre, le sable, il est entretenu, donc c'est impeccable. Ça évolue constamment ici. Chaque année tu reviens, chaque année il y a une évolution. Cette année l'évolution par exemple c'est sur l'accueil.
encore un petit peu plus. L'accueil marocain, c'est le meilleur. De toute façon, au Maghreb, c'est reconnu. Ils t'accueillent, ils te posent, ils viennent parler avec toi, ils échangent. C'est pas juste, on n'est pas là que pour, ils sont pas là que pour travailler. Ils sont là aussi pour un échange. Quand aujourd'hui on regarde les investissements qu'on peut faire ici, c'est devenu beaucoup plus simple. Avant, on pouvait venir, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait aller à gauche, à droite. Aujourd'hui, quand tu as un vrai projet, quelque chose de vraiment organisé, ils sont là, tout le monde t'aide. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, c'est ça l'avantage ici. Moi, je suis originaire de France et je suis marocain. J'ai mon ami qui est originaire de France et qui est algérien. Aujourd'hui, on est en train de voir avec quelques amis pour monter aussi un restaurant. On a vu quelques locaux. C'est impeccable. Les gens t'aident. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de concurrence comme dans les autres pays où les gens ne veulent pas que tu ouvres à côté d'eux. Donc aujourd'hui, dans l'investissement, on est au top. On est au top. On nous aide. C'est ça l'avantage, on nous aide. Il n'y a pas de frein. وقد اهتم المغرب بالاستراتيجية الخاصة بتطوير القطاع السياحي من خلال التقدم الذي حققه في جميع المجالات خلال السنوات الماضية، كما تمكن من تحقيق نجاح كبير في مجال تحسين وتعزيز البنيات التحتية من مطارات، طرق مواصلات وموانئ وغيرها. وفي ظل هذه المعطيات تحمس الكثير من أفراد الجالية إلى العودة إلى المغرب والاستثمار في مجالات واعدة بالنجاح والعطاء، وخاصة في القطاع السياحي الذي يعد ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام للمملكة بعد القطاع الزراعي، وأول مصدر لجلب العملة الصعبة، بما يجعله قاطرة للاقتصاد المغربي. Chaque année on est là, donc il n'y a aucun souci, ça se passe toujours bien. L'ambiance super bien, on n'est pas confiné, on est un peu à l'espace, on peut faire un peu ce qu'on veut quoi. Et puis service super bien. Moi je travaille, je suis dans le commerce. Et puis voilà, après on vient un petit peu tirer le frein à main ici, un peu se reposer, puis voir d'autres choses quoi. Je suis d'ici. Je suis au Mali à Menjishena déjà. Et puis voilà, après, beau temps. Par rapport à Agadir, déjà, on a un plus beau temps. Et puis après, c'est la meilleure plage du Maroc. Je viens de Lens, je viens d'arriver hier. Et franchement, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, ça m'a trop manqué. Vrai, ça a changé. C'est de mieux en mieux, en fait, le Maroc. Donc, c'est magnifique. Je vais rester un mois minimum. Minimum un mois. On va visiter, on va bouger un peu partout, on va aller voir la famille. Je suis venue ici en vacances avec ma sœur et ses enfants. On a fait le trajet à deux en voiture. Ça s'est bien passé, sur la route, impeccable. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, les vacances super, on ne nous embête pas, il fait beau, on a une super belle plage, le soleil tout le temps. J'aimerais bien rentrer définitivement ici au Maroc, investir. Je suis venue avec mes enfants passer des vacances dans mon pays, comme tous les ans. Là, ça fait un mois, bon, c'est la fin des vacances. Ça s'est super bien passé. Les gens ils sont super chaleureux ici. La plage elle est magnifique. C'est la meilleure plage du Maroc, quoi. La Méditerranée, c'est connu. Il y a des plages privées magnifiques. On est chez nous et on se sent voilà, bien. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on pense toujours. Hein. Pour la retraite et tout, donc il faut bien... je conseille les jeunes d'investir dans leur pays et les familles, voilà. Là, c'est en plein développement, c'est le moment d'investir et faire quelque chose, un bon projet au Maroc en général, ouais. Je me suis bien amusée, c'était bien. On a profité de la piscine, de la plage. Et le soir aussi. Ouais, le soir, on est parti au Chéri, on est parti au manège. À la marina aussi. Ouais, à la marina. وبفضل تحسن الأوضاع الاستثمارية يسجل المغرب حسب الهيئات المتخصصة في التحليل الاقتصادي نتائج مهمة فيما يتعلق بالمؤشرات التي تقيس درجة ملائمة الإطار القانوني لمتطلبات التنمية. يمكننا القول إن المغرب قد أصبح يشكل مركزا مهما لخلق المقاولات واعتماد نظام جبائي تحفيزي في مجال الاستثمار يشمل عددا مهما من المزايا. المنطقة والدائرة القضائية بوجدة منكبة ومستعدة وقائمة
على توفير جميع وسائل الأمن والطمأنينة سواء لساكنتها أو للمواطنين المتواجدين بالخارج أو للمستثمرين الذين يتوافدون على هذه المنطقة بكثرة والأجانب منهم على الخصوص، فنقول لهم أن أموالهم محفوظة وأن مشاريعهم تدخل في إطار الحماية القانونية التي يوفرها القانون المغربي، وأنه في إطار تشجيع جلب الاستثمار إلى هذه المنطقة فإن القانون سوف يبقى دائما هو الفاعل الأساسي، ودائما هو المطبق، ودائما هو الصاهر على حقوقهم وحرياتهم وأمنهم ومشاريعهم ورأسمالهم ورساملهم، وأنهم محميون بمقتضى القانون إسوة بباقي المواطنين المغاربة، لأن المغرب دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الحق، لكل ذي حق حقه. قناة أطلس زارت أحد المستثمرين المغاربة العائدين إلى المغرب قصد الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه. حفيظ الذي اختار مدينة السعيدية ليقيم مشروعا سياحيا ذو جودة عالية أصبح اليوم قبلة للكثير من الزوار مغاربة وأجانب، يجلبهم موقعه الساحر وجودة الخدمات التي يقدمها للزبناء والتي لا تقل قيمة عن تلك الموجودة في أنحاء أخرى من العالم. وحفيظ الذي كان مهاجرا في النرويج والآن هو مستقر في فرنسا لم يأسف أو يندم على اختيار المغرب لإقامة مشروعه هذا، حيث تمكن من إنجاز ذلك دون أي صعوبات أو عراقيل، بل كانت الإجراءات عادية ومتيسرة شجعته على المضي قدما في بناء مشروعه هذا، بل والتفكير في إقامة مشاريع أخرى من نوع آخر. وقد تحدث لقناة أطلس عن كل التفاصيل والتدابير التي صاحبت إقامة المشروع من الناحيتين القانونية والإجرائية دون أي أحداث جانبية قد تقلل من عزيمة هذا المستثمر أو تجعله يغير الوجهة نحو بلد آخر. مغربي بباريس، أنا والعائلة ديالي انفستيسور ماروك. سكو جو فو دير كو تبارك الله الحمد لله بالنسبه لهذا الشيء ديال اوسيرتو في المنطقه الشرقيه بعد هذاك الخطاب اللي دار سيدنا الله ينصرو تاع 18 مارس 2003 امور تبدلت بزاف في هذه المنطقه الشرقيه ومشات لقدام بزاف. وهاد لا رومارك ما درتهاش غير انا بوحدي، درناها حنا بزاف ناس لي زيميغري معايا في اوروبا، ماشي غير في فرنسا وماشي غير في الالمان، يعني من دول بزاف اللي لاحظوا هذه الملاحظه، وكاع راهم من ذاك الوقت لدابا مشجعين اللي عنده راه يدخل واللي مازال ما عندوش راه يدير مجهود بزاف باش يجي. كاع ناويين باش يديروا مشاريع في المغرب، لان تبارك الله في المغرب دابا حاجه اخرى على اللي نعرفوا بكري، ومع التشجيعات بزاف تاع سيدنا الله ينصرو، وحتى بالنسبه للادارات كاملين بالنسبه لكاع الرخص وداك الشيء كاين تسهيلات كبيره. واللي بغى يدير شي انفستيسمون كيما مثلا انا جا انفستي او ماروك اون بليزيور برانش، لا دروك عندي كومبلكس توريستيك في السعيديه، لقيت مساعده كبيره مع كاع المسؤولين من ناحيه الرخص من ناحيه الادارات كاملين تشجعونا، والحمد لله استقبلنا بزاف ديال الناس اللي هما ماشي غير مغاربه، ناس من الجزائر من تونس من الطاليان، دي زيطاليان دي فغي ايطاليان دي فرونسي دي زالمون اي دي زونغلي اوسي، وعجبهم الحال بزاف. وسولناهم كاع باغ كيوريوزيتي وحكاو لنا بانهم احسن بلاج عجبتهم ديجا في المغرب السعيديه، بلاج معروفه وعجبهم المغرب كامل هاد الناس اللي واخا نصارى، وعجبهم الحال باش يدخلوا ينفيستيو. انا لا رومارك درتها سولوني كاع بزاف ديال الاسئله على يعني كيفاش كومون سا سباس. وكاين واحد النقطه مهمه بالنسبه لينا حنا في المغرب،
الله ينصر سيدنا ان عندنا تشجيعات ماشي كما مثلا في دول اخرين. الا ما تكونش الاصل ديالك مثلا من هذيك الدوله ما تقدرش دير مشروع حتى ديرها على سميه نتاع شي واحد من ديك الدوله. حنا في المغرب واخا يكون فرنسي ولا ايطالي ولا من اي دوله يبغى يكون، ولا تونسي ولا جزائري، يكون الف مرحبا في بلادنا، يشري مشروع ولا ينتج مشروع ولا يدير اي حاجه في مشاريع على اسمه ديالو الخاص. ما عندناش مشكل ان هو جزائري ولا مغربي ولا تونسي ولا فرنسي، عاد يكون مغربي الاصل ديالو باش يدير مشروع. الحمد لله بالنسبه للمغرب دابا بارمي لي ميور بيي او موند بارابور ا موا. الملاحظه ديالي انا عشت في النرويج وحاليا عايش في باريس انا والعائله ديالي والوليدات ديالي. والمغرب صراحه احسن في المشاريع وفي الجو، وحتى بالنسبه للراحه وبالنسبه للقانون بالنسبه لكل شيء حنا مرتاحين بزاف. بصراحه انا عندي ولادي في فرنسا كيقراو وكنمشي لعندهم وكنجي، وكاين مشقه بزاف ديال السفر وهذا، ولكن بالنسبه ان الروح الرياضيه ديال انني مغربي ونموت على المغرب وباغي ندير هنا والمشاريع عاجبيني هنا، واخا ديك المشقه ما كنعباش بها. كان عندي تجاره خارج المغرب، كان عندي مطعم معروف في النرويج في اوسلو في العاصمه، كان عندي دي ماغازان معروفين، وكان عندي حتى جيتي دون لي موبيليو اون فرانس، وكان عندي معروف واحد الكراج في باري في 19 نتاع لوطوموبيل كونسيسيونير دوطوموبيل. الحمد لله خدمنا مزيان، ولكن المشاريع اللي كانوا عندي كاملين مزيانين، بصح فرق كبير مع المشاريع تاع المغرب. جو بريفير او ماروك. او ماروك مشاريع زينه ولي زوتوريتي كيساعدوا، وحتى بالنسبه لا كليونتيل يعني الزبناء يعني في اي مشروع كيساعدونا، والحمد لله عايشين مزيان، ما عندنا حتى شي مشكل. بالنسبه اللي بغى انفيستي في المغرب بالتجربه ديالي انا والشهاده ديالي انا، ما عنده حتى مشكل نعاهدو انا كشكل مغربي انه غادي يكون فرحان. انا نقدر ناخذ المسؤوليه على كاع لي زيميغري او موند اللي يدخل المغرب وينفيستي بواحد الطريقه نظيفه قانونيه مدروسه، انا نعاهدو بلي غادي يشكرني واخا ما يعرفنيش. بالنسبه للجاليه كامله اللي استقبلنا هنا فرحانين بلي فاكونس ديالهم، دوزو ايامات زوينه ونظيفه والجو مزيان. وبالنسبه للطرقان فرحانين الناس، لان لقاو ملاحظه كبيره كاع الطرقان الاغلبيه لا اللي من الغرب ولا اللي من الشرق، بزاف ديال التحسينات بزاف ديال الشونجمون كما نقولوا نتاع الطرقان زيانو، لي زوطوروت غودرون جديد كما نقولوا بالدارجه، الاناره عاود موجوده، فرق كبير ما بين بكري واليوم لا في الطرقان الكبار ولا في الطرقان الصغار. وبالنسبه مثلا لابلاج السعيديه الطرقان كاملين صوبوهم الواد الحار اللي كنا كنعانيو به شحال هادي، والناس الحكايات ديالهم مع ديالنا كيفاش كنتكلموا بعض المرات كنحكيو ان الادارات زعما تحسنوا بزاف، ولا الاستقبال مزيان، ولا يعطيو قيمه كبيره للناس كاملين، وسيرتو لي زيميغري في هاد الساعه فرحانين، وبهذا الشيء راهم يتشجعوا ورانا نشجعوهم باش يدخلوا للمغرب يديروا مشاريع ان شاء الله. ونتمنوا التوفيق لكاع لي زيميغري وكاع ولاد البلاد وكاع الادارات، نتمنوا لهم باش يساعدونا، وحنا نتمنوا لهم عاود الله يسلك تسربيسهم على خير.